دے جا، اس کے پاس چلا جا۔ بچے نے فیصلہ کیا، اللہ اکبر۔ بچے نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، اے چچا دولت تجھے مبارک ہو، محمد شہر مدینہ کے اندر ایک بچہ ہے جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ بچہ یتیم ہے، ماں گھر کے اندر تنے تنہا ہے، ماں گھر کے اندر اکیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ کیا کام کرتا ہے؟ چچا کے پاس بچہ رہتا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ بچہ جب چچا کے پاس رہتا ہے، کام یہ کرتا ہے، یہ بچہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہے۔ جب جنگل کے اندر ایک دن بکری چرا رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ اس کی تقدیر کا ستارہ اوج سریا سے زیادہ بلند و والا ہو گیا۔ یہ بچہ ایک دن اس کی بکری نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب دوڑنا شروع کیا، وہ بکری چلتے 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 میرے نبی کے مسجد نبوی کے پاس آ کر کے ٹھہر گئی۔ جب وہ بکری مسجد نبوی کے پاس آ کر کے ٹھہری، اے میرے عزیزوں، صرف جانور، صرف انسان ہی نہیں حضور کی زیارت کے لیے بےتاب ہوتے تھے، بلکہ جانور بھی مصطفیٰ کی زیارت کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ جانور بھی آقا کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے، بےتاب ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بکری آئی، نبی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بچہ اپنی بکری کو پکڑنے کے لیے آیا۔ جب بچے نے دیکھا کہ ہماری بکری مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے، بچے نے بھی آقا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب یقیناً حضور کا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے، جب میرے امام نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، لم یات نذیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا، الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن۔ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ ہے، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، میرے نبی کا جب بچے نے چہرہ دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، یقیناً دیکھنے والے کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اسے صحابی کا درجہ مل گیا۔ اور صحابی اسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ نہ کوئی ولی، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، بچہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ آقا نے کہا تھا، اے بچے کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا تھا، اے انسان، تیرا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا، بیٹے مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا، آپ ہی ہیں وہ جو کلمہ پڑھاتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا، پھر مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میرے نبی نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا۔ چھوٹی سی عمر کا بچہ، اللہ اکبر، نبی کا عاشق ہو گیا، نبی پہ دل کو فدا کرنے لگا، مصطفیٰ کی یاد میں بے قرار رہنے لگا۔ یہ بچہ آیا، آنے کے بعد یہ گھر پہ رہ رہا، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہر جگہ وہی تڑپ ہے، زبان پہ نبی نبی کے جملے ہیں، نبی نبی کے جملے ہیں۔ چچا اس کا ظالم و جابر تھا، مصطفیٰ کا دشمن تھا،
अल्लाह अकबर। एक दिन ये बच्चा बकरियों को चरा रहा था, जुबान पे आकाए करीम का नाम था। ऐ मेरे अजीजों, इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। इश्क वो होता है जो इंसान को, अल्लाह अकबर, अगर चार लोग खड़े हो तब भी अपने महबूब की ही बातें करेगा। जरा गौर करें मेरे अजीजों, और वो महबूब तो ऐसा महबूब है, अल्लाह अकबर, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो महबूब तो ऐसा महबूब है, अल्लाह अकबर, जो तमाम नबियों का सरदार है। अल्लाह अकबर, वो मुस्तफ़ा ऐसे मुस्तफ़ा है जो तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया के अंदर भेजे गए। अल्लाह अकबर, वो बच्चा नबी नबी की सदाओं को बुलंद कर रहा है। अब जब उसके चचा ने कहा था, ऐ भतीजे, तेरी जुबान पर कौन से जुमले हैं, तू किसे याद कर रहा है, तो उसने कहा था, मैं अपने नबी को याद कर रहा हूं, मैं अपने आका को याद कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, बच्चे से चचा ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे, तेरा महबूब कौन है? कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुका हूँ। अल्लाह अकबर, चचा को जलाल आया। चचा अपने उस भतीजे को घर में लेकर के आया और कहा था, तुझे दौलत प्यारी है या मोहम्मद प्यारा है? अगर दौलत प्यारी है तो मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। अगर मोहम्मद की मोहब्बत अजीज है तुझे तो अल्लाह अकबर, दौलत को छोड़ दे, जा उसके पास चला जा। बच्चे ने फैसला किया। अल्लाह अकबर, बच्चे ने थोड़ी देर के बाद कहा, ऐ चचा, दौलत तुझे मुबारक हो, मोहम्मद की मोहब्बत हमें मुबारक हो। अल्लाह अकबर, वो बच्चा घर से निकला है। चचा ने कहा था, ऐ बेटे रुक जा, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ये कपड़े भी उतार दे, पैर की जूतियां भी उतार दे, इसलिए कि तू जब से हमारे घर के अंदर रह रहा है, सब कुछ हमारा पहन रहा है, सब उतार करके तू चला जा। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चचा का सब सामान दिया। रात की तन्हाई में, सर्द मौसम है, रात की तन्हाई में यही बच्चा अपनी माँ की तहलीस पर गया है। माँ की ममता बड़ी अजीब होती है, माँ की ममता, अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब होती है। माँ तो वो होती है, अगर बेटा कोसों मील दूरी पर हो, अल्लाह अकबर, तो माँ बेटे की तकलीफ को सोच लिया करती है। माँ को बेटे की तकलीफ महसूस हो जाया करती है। अल्लाह अकबर, रात की तन्हाई में जब बेटा माँ की तहलीस पर गया, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, माँ, तेरा बेटा आया हुआ है। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को सीने से लगाया। लगाने के बाद कहा था, ऐ बेटे, बता तो सही, तुझे कौन सी चीज यहाँ लेकर के आई है? ऐ बेटे, तू तो आराम से रह रहा था, तेरे चचा की जायदाद तेरी थी, फिर आखिर तुझे चचा ने क्यों निकाल दिया है? बेटे ने कहा था, माँ, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क कर लिया है। ऐ माँ, अगर तेरे घर पे कोई कपड़ा हो तो दे दे। माँ के यहाँ कोई कपड़ा मौजूद ना था। माँ ने एक चादर दी, उसके दो टुकड़े किए, एक सर से डाल दी, एक तहमत बना करके बेटे को दे दी। अल्लाह अकबर, बेटे से कहा था, ऐ मेरे लख्त जिगर रुक जा, मैं तेरे कपड़े बना करके अल्लाह अकबर 2-3 दिन में दे दूंगी। बेटे का इश्क देखो। बेटे ने कहा था, माँ, अगर 2-3 दिन के अंदर मुझे मौत आ गई, फिर मैं अपने नबी का चेहरा कैसे देखूंगा, अपने नबी का मुखड़ा कैसे देखूंगा? अल्लाह अकबर, वो बच्चा चला है। चलने के बाद चल रहा है, कभी पैर में कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन इश्क है, अल्लाह अकबर, जो दर्द का एहसास नहीं होने देता है। यही बच्चा चल रहा है। अल्लाह अकबर, चलते चलते नबी की मस्जिद नबवी आ गई। बच्चा ये दरवाजे की तहलीस पर बैठ गया है मस्जिद नबवी की। मेरे नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई। अरे मेरे नबी का इल्म गैब देखो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने कहा, अबू बकर, जाओ दरवाजे की तहलीस पर देखो, एक मेरा नन्हा आशिक आया है, उसे अंदर बुला लाओ। अल्लाह अकबर, हजरते अबू बकर सिद्दीक गए तो क्या देखा है? एक छोटी उम्र का बच्चा है जो मस्जिद नबवी के दरवाजे की
दहलीज पर बैठा है। हजरत अबू बकर कहते हैं, ए बेटे चल, तुझे आकाए करीम ने बुलाया है। वह बच्चा कहता है कि मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है, हो सकता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे भगा दे, हो सकता है आकाए करीम हमें नजरअंदाज कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बेटे सुन ले, वो ऐसी जात है जहां दुश्मनों को ठुकराया नहीं जाता है। अरे तू तो अपना बन करके आया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस बच्चे को लिया, लेने के बाद अंदर आए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपने बाजुओं को फैलाया है, फैलाने के बाद कहा था, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। बेटा कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने चचा की मोहब्बत छोड़ी आपकी वजह से, आका मैंने प्रॉपर्टी छोड़ी आपकी वजह से, या रसूल अल्लाह मैंने दौलत को लात मारी आपकी वजह से। मेरे नबी ने फरमाया, अरे बेटे आज मेरे सीने से लग जा और अपने दिल को ठंडक महसूस होने दे। तूने मेरे लिए अपनी दौलत को छोड़ा, तूने मेरे लिए अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा। अरे बेटे सुन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे ये ऑफर देता है कि जब कयामत का दिन होगा, मैं तेरा हाथ पकड़ करके तुझे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दूंगा। वो तो इतना सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।